So, today I discuss with you about Madhu Purnima from chapter 7. Okay, so my dear students, please everybody take out your book, religious book and CW copy. Okay, page number 66. That's why today our topic is Madhu Purnima. Madhu Purnima. Chapter 7. Chapter 7. Okay. Lesson 5. So, what is Madhu Purnima? Please look at your book, page 64, and listen carefully what is say. Madhu Purnima. The Madhu Purnima is a glorious day for the blessings of charity, nursing and sacrifice. The full moon day of Bhadra is the Madhu Purnima. There is a story behind this naming which is an important event in the history of Buddhism. অর্থাৎ মধু পূর্ণিমা ত্যাগ, সেবা এবং দানের মহিমায় সমুজ্জ্বল এবং এই যে মধু পূর্ণিমা দানটি যে হলো এর নামের পেছনে একটি কি আছে, আমাদের স্টোরি আছে, গল্প আছে। এই গল্পটি কি? Once upon a time, Buddha was staying at Kaushambi. There was a quarrel between the bhikkhus over a trivial matter about Vinaya at that time. অর্থাৎ বিনয় নিয়ে ভিক্ষুদের মধ্যে কলহ বিবাদ হয়। Gradually, the quarrel influenced all the residents, bhikkhus of Kaushambi. As a result, the bhikkhus were divided into two groups. দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে ভিক্ষুরা। Once the situation went out of control, কন্ট্রোলের বাইরে চলে যায়, তাদেরকে কলহ বিবাদ থেকে মুক্ত করাটা। Buddha called all the bhikkhus and tried to make them understand that quarrel is a bad job. One should not be strict to any matter out of anger, he advised. Giving advice like this, Buddha told them the story of Dirghayu Kumar. It is described in the story that the effect of quarrel and anger flows from his life to the next. But nobody can be a gainer from this. অর্থাৎ দীর্ঘায়ু কুমারের একটি গল্প তিনি শোনান এবং তিনি বলেন এখান থেকে কেউ লাভবান হয়নি। Moreover, must be loser. বরঞ্চ তারা কি হয়েছিল? এই দীর্ঘায়ু কুমারের গল্পে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। Even no good things can be done in the right time only for anger out of quarrel. Therefore, quarrel should always be avoided. অর্থাৎ ঝগড়া সব সময় আমাদের কি করা উচিত? বর্জন করা উচিত। Instead of all these efforts by Buddha, the bhikkhus of Kaushambi did not abstain from quarrel. তারা ঝগড়া থেকে কি হলো? বন্ধ করলো না, তারা ঝগড়াঝাটি বন্ধ করলো না। They could not build friendly relations between them, leaving quarrel. অর্থাৎ তারা ঝগড়াঝাটি করতেই লাগলো, তাদের মধ্যে কোনো বন্ধুত্ব সৃষ্টি হলো না। Then Buddha decided to leave the company of the bhikkhus of Kaushambi and live alone in the deep forest. তাদের সঙ্গ ত্যাগ করে কি করলো? বুদ্ধ এক নির্জন বনে বাস করতে লাগলো, গভীর বনে। One day he left for the forest of Paraleo. He was living there very well away from the quarreling bhikkhus. He took shelter under a big tree called ভদ্রশাল। ভদ্রশালে একটি গাছের নিচে সে কি করতে লাগলো? বসবাস করতে লাগলো। An elephant was staying there. এখানে এক হাতিও আছে। The elephant used
to clean the living place of Buddha willingly with his tongue. অর্থাৎ কি ট্রাঙ্ক, তার হাতির তার সুর দিয়ে বুদ্ধার বসার আসনটি কি করতে লাগলো, পরিষ্কার করতে লাগলো। The elephant also used to collect drinking water for Buddha. বুদ্ধের জন্য সে কি করলো, পানি আনতে লাগলো। Always ready to serve him, সব সময় তার সেবায় নিয়োজিত থাকতো। To see the nursing of the wild animal elephant, a monkey also became interested to serve Buddha. এই এক বানরও কি হলো, এটা দেখে উৎসাহিত হলো বুদ্ধের সেবা করার জন্য। With that sense, the monkey collected honey from the jungle and donated to Buddha with great respect. Buddha accepted the honey with content. The monkey was very happy to see this and started jumping from one tree to another with great joy. এক গাছ থেকে এক গাছে লাফাতে লাগলো বানরটি। Being too much excited, suddenly he fell down from that tree and died because of his donating honey to Buddha. বুদ্ধকে মধুদান করার পরে কি হলো, সে গাছ থেকে লাফাতে লাফাতে পড়ে এক সময় মারা গেল। Buddha saw by this divine power. The monkey was born in the Devalok. After recall this unique event, the Buddhists donate honey to the Bhikkhu Sangha or on this full moon day. অর্থাৎ বুদ্ধ তার দিব্য চক্ষু দিয়ে কি দেখতে পেল, বানরটি দেবলোকে গিয়ে জন্মগ্রহণ করল। This is why the full moon day of Bhadra is called Madhu Purnima. On the other hand, the Bhikkhus of Kaushambi understood their mistake, stopped quarreling and made amiable relation with each other. অর্থাৎ তারা তাদের ভুল বুঝতে পারলো কৌশাম্বীবাসী এবং নিজেদের মধ্যে তারা বন্ধুত্ব সৃষ্টি করলো। Everybody see the picture, look at the pictures. দেখো সবাই ছবিতে কি আছে, বানর বুদ্ধকে মধুদান করছে। The rites and rituals described on this occasion are almost same as others described previously. Offering honey is one of the important features of this full moon day. মধুদান হচ্ছে এই পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। On this day, the Buddhists offer honey to Buddha and Bhikkhus. The devotees gather in the monastery to entertain each other with honey and drinks. Thus, Madhu Purnima is observed to highlight the spirit of charity and the serving tendency. অর্থাৎ কি, মধু পূর্ণিমা উপাসক উপাসিকারা পরস্পরকে কি করে, পানীয় এবং মধু দিয়ে আপ্যায়ন করে। এভাবে দান ও সেবার ঐতিহ্যকে ধারণ করে মধু পূর্ণিমা পালন করা হয়। ওকে, তাহলে এই গেল আমাদের মধু পূর্ণিমার বৈশিষ্ট্য, কিভাবে মধু পূর্ণিমা এলো। সো এখানে আমি একটু উদ্দীপক লিখেছি, তোমরা সবাই একটু মন দিয়ে দেখো উদ্দীপকটি, আমি পড়ছি এটি। Buddhist rituals and festivals are organized by keeping pace with religious history and tradition. অর্থাৎ আমাদের ইতিহাস ঐতিহ্যের সাথে সঙ্গতি রেখে আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো পালিত হয়। Shilapal Sthavir, the principal of Raj Vihar, said at a religious function that when Buddha once went to live in the Paralaya forest, an elephant and a monkey began to serve him. অর্থাৎ রাজবিহারের অধ্যক্ষ শিলাপাল স্থবির এক ধর্মীয় সভায় বললেন যে বুদ্ধ এক সময় পারিলিয়া বনে বসবাস করতে লাগলে এক হাতি এবং বানর তার সেবা করতে লাগলো। So the Buddha said that it is better to donate good things. অর্থাৎ বুদ্ধ বললেন যে উত্তম জিনিস দান করা ভালো। কেমন, এখানে দানের মাহাত্ম্যকে বুঝিয়েছে। এখন তোমাদের বুঝতে হবে এখানে কিন্তু কোন পূর্ণিমা, এই পূর্ণিমার কথা কিন্তু এখানে বলা হয়নি। উদ্দীপকটি পড়ে তোমাদের বুঝতে হবে এখানে কোন পূর্ণিমার কথা বলা হচ্ছে। ওকে, এখানে চারটি প্রশ্ন আমি লিখেছি, প্রশ্নগুলো একটু দেখো তোমরা। ফার্স্ট কোয়েশ্চেন ইজ, when most of the religious rituals of the Buddhists are held, অর্থাৎ বৌদ্ধদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলো বেশিরভাগ কখন অনুষ্ঠিত হয়। তাহলে এটি প্রশ্নের উত্তর আমরা চ্যাপ্টার 7 এর লেসন 1 এর মধ্যে পেয়ে পাব। লেসন 1 এর মধ্যে আছে যে
এই আনসারটি তোমরা এভাবে করতে পারো, দ্য ম্যাক্সিমাম বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস ফাংশনস আর অর্গানাইজড ইন দ্য ফুল মুন ডেজ, অর্থাৎ পূর্ণিমা তিথিতে আমাদের ধর্মীয় উৎসবগুলো হয়ে থাকে। ওকে। বি, হোয়াট ডু ইউ মিন বাই রিলিজিয়াস তিথি অর লিউনার ডে? ধর্মীয় তিথি বা পর্ব বলতে কি বুঝো? ভালো করে একটু দেখো তোমরা বি প্রশ্নটি। তাহলে এটির আনসার আমরা এভাবে করতে পারি, the functions which are organized according to the lunar calendar are the religious tithi or lunar day। অর্থাৎ কি, ধর্মীয় তিথি বা পর্ব অনুসারে চান্দ্র বছরের নিয়মে যেই উৎসবগুলো হয়ে থাকে সেগুলোই সাধারণত রিলিজিয়াস তিথি বা পর্ব বলে পরিচিত, ধর্মীয় তিথি বা পর্ব নামে পরিচিত। নাম্বার সি, which পূর্ণিমা is noticed in the stem? স্টেমও বলতে পারো, এখানে স্টিমুলাসও দেওয়া যায়, এক্সপ্লেইন। এই প্রশ্নটি দ্বারা তোমাকে বুঝতে হবে যে উদ্দীপকে এখানে কোন পূর্ণিমার কথা বলা হয়েছে। অবভিয়াসলি এখানে বলা হয়েছে যে মধু পূর্ণিমার কথা। তাহলে মধু পূর্ণিমার বিষয়টি তোমরা রিডিং পড়ার পরে ভালো করে রিডিং পড়ে এখান থেকে তোমার মনের মতো করে তুমি সাজিয়ে লিখতে পারো যে মধু পূর্ণিমার কথাই বলা হয়েছে এখানে। কেমন? নেক্সট, নাম্বার ডি, analyze your idea of the full moon mentioned in the stimulus। অর্থাৎ উদ্দীপকে উল্লেখিত পূর্ণিমা সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা করতে বলা হয়েছে, তোমার ধারণা বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে। সো এক্ষেত্রে আমি বলবো মধু পূর্ণিমার বিষয়টা ভালো করে রিডিং পড়বে, তাহলে এখান থেকে তুমি আনসারটা করতে পারবে। মধু পূর্ণিমার দিনে কিভাবে উদযাপিত হয়, কেন মধু পূর্ণিমা নামকরণ করা হলে, এই ধারণাগুলোই তুমি লিখবে। ওকে, আচ্ছা। তো এই প্রশ্নগুলো ছাড়া আমাদের আরও কিছু প্রশ্ন আমরা লিখতে পারি যেগুলো জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হিসেবে, কগনিটিভ কোয়েশ্চেন্স হিসেবে। সাপোজ এই প্রশ্নটি করা যায়, যেমন রাইট দ্য নেমস অফ সাম বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস সেরেমনিজ। ওকে, আচ্ছা আমি লিখছি, তোমরা ভালো করে এটা একটু দেখে নাও। আমি এই অংশটি মুছে এই প্রশ্নগুলো একটু দিচ্ছি তোমাদের। জ্ঞানমূলক প্রশ্ন হিসেবে। Cognitive questions. এক হিসেবে দেওয়া যায় write the names of some Buddhist religious ceremonies। কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম লিখো। তোমরা এই আনসারটা এভাবে করতে পারো, দ্য নেমস অফ সাম বুদ্ধিস্ট রিলিজিয়াস সেরেমনিজ আর বুদ্ধ পূর্ণিমা, মধু পূর্ণিমা, প্রবারণা পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, এটসেট্রা। ওকে, এই আনসারটি তোমরা এভাবেই লিখবে। নেক্সট যে প্রশ্নটি আমরা করতে পারি, যে হোয়াট ইজ one of the features of মধু পূর্ণিমা। অর্থাৎ মধু পূর্ণিমার what is the one of the features of মধু পূর্ণিমা? মধু পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য কি? সো এই আনসারটা তোমরা এভাবে করতে পারো, one of the characteristics of the মধু পূর্ণিমা is to donate honey। অর্থাৎ মধু পূর্ণিমার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে মধুদান করা।
এরপরে আরেকটি প্রশ্ন করা যায়, সেটি হচ্ছে 3 হিসেবে দ্য মধু পূর্ণিমা, দ্য মধু পূর্ণিমা, দ্য মধু পূর্ণিমা শাইন্স অথবা গ্লোরি দিতে পারো, শাইন্স ইন হোয়াট গ্লোরি। দ্য মধু পূর্ণিমা শাইন্স ইন হোয়াট গ্লোরি, অর্থাৎ মধু পূর্ণিমা কিসের মহিমায় সমুজ্জ্বল। এই আনসারটি তোমাদের মধু পূর্ণিমার যে পেজটি আছে ওই পেজের মধ্যে আছে আনসারটি। তারপর আমি বলছি আরেকবার, এই আনসারটি হবে দ্য মধু পূর্ণিমা ইজ এ গ্লোরিয়াস ডে ফর দ্য ব্লেসিংস অফ চ্যারিটি, নার্সিং অ্যান্ড স্যাক্রিফাইস, অর্থাৎ দান, ত্যাগ এবং সেবার মহিমায় সমুজ্জ্বল। ওকে, তো আরেকটি প্রশ্ন যেটা করা যায় সেটি হচ্ছে Parallelia is the name of what? Is the name of Parallelia is the name of what? অর্থাৎ পারেলিয়া কিসের নাম? Parallelia is the name of a forest. আনসারটা হবে Parallelia is the name of a forest. ওকে, সো এগুলো তো মধু পূর্ণিমার মধ্যে আমাদের যা আছে জ্ঞানমূলকের মধ্যে আমরা এই প্রশ্নগুলো করতে পারি। সো আমি বলবো এই পূর্ণিমাগুলো সম্পর্কে বেশি করে রিডিং পড়বে, তাহলে অবশ্যই তোমরা আনসার করতে পারবে। এবং যদি কোনো সমস্যা থাকে, তারপরে না বুঝে থাকো, আমাকে অবশ্যই ফোনের মাধ্যমে কিংবা কমেন্টসের মাধ্যমে তোমরা জানাবে। তো আমি বলবো ভালো মতন পড়বে, বেশি বেশি রিডিং পড়বে এবং লেখার চেষ্টা করবে। ওকে, সো টুডে ইজ নো মোর, সি ইউ নেক্সট ক্লাস with another topic. Okay, thank you so much, bye bye.